क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां सस्तनूभिः व्यसेमत्येव हितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु हरिः ओं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धत्तासि त्वमेव केवलं हत्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्धात्वात् अनाधरादात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाग्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति त्वं ब्रह्म त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुरसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविख्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः इति गणपत्यधर्वशीर्षम् धियो यो न प्रचोदयात् ॐ उदानाय स्वाहा ॐ यानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मण्ये स्वाहा समस्तदेवतोभ्यो नमः धूपदीपनैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ नमस्ते नमस्ते महादेव शंभो नमस्ते नमस्ते महादेव शंभो नमस्ते नमस्ते प्रपन्नैकबन्धो नमस्ते नमस्ते प्रपन्नैकबन्धो नमस्ते 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 महेश नमस्ते नमस्ते जगज्जन्महेतो नमस्ते नमस्ते जगन्महेशो नमस्ते नमस्ते वृषाधीशकेतो नमस्ते नमस्ते वृषाकेतदेशो नमस्ते नमस्ते सदा चन्द्रमौले नमस्ते 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 अपर्णा विभूतोए नमस्ते नमस्ते अपर्णार्भूतो विभूते विभूते नमस्ते नमस्ते महापातापहारिन् नमस्ते नमस्ते महापापहारिन् वेदान्तवेद्याय महोदयाय वेदान्तवेद्याय महोदयाय कैलास
कैलासवासाय शिवावराय कैलासवासाय शिवावराय शिवस्वरूपाय सदाशिवाय शिवस्वरूपाय सदाशिवाय शिवासमेताय नमः शिवाय शिवसमेत नमः शिवाय महेश्वराय श्रितवत्सलाय महेश्वराय श्रितवत्सलाय श्रीनीलकण्ठाय महान्तकाय शिवासमेताय नमः शिवाय शिवसमेताय नमः शिवाय सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु स्वामी नारायण गुरुदेवाय नमः। वंदे पद्मासन स्थितां महायोगेश्वरीश्वरं ज्ञानात्मानं पूज्यमानो महालक्ष्मी तेजस्वी प्रसादाख्यातिते मनसापि प्रदर्शयेत् सदा भक्ताभयवरदं देवं महासिद्धेश्वरं आन्ध्राश्रमसिद्धस्थान व्यवस्थापकं धनकयोर्धास्ये पाद्यं दुर्वान्विताम्भसा सस्तमस्तसमस्ताहं हस्तेन सास्तरे ओं गहराकाशाय नमः अनाहतं पूजयामि ओं द्विजाकारिणे नमः विशुद्धिचक्रं पूजयामि धूपं दास्ये यच्च युष्मद्रूपं साधुपं गुरु ओं समानाय स्वाहा ओं ब्रह्मण्ये स्वाहा ओं समस्तदेवताभ्यो नमः धूपदीपनैवेद्यं समर्पयामि त्रमलया नीराजयामि भद्याते नीराजपदयोर्युगम् श्री सद्गुरु परब्रह्मणे नमः आनन्दकर्पूरनीराजनं समर्पयामि मंगलम सद्गुरुदेवाय पूज्यమంగళం। భక్తికి ఆధారం ఏంటి? మనలో ఉన్నటువంటి సంస్కారము. ఏది మంచి, ఏది చెడు, ఏది మనల్ని ఉద్ధరిస్తూ ఉంది, ఏది మనల్ని నాశనం చేస్తుందనేటువంటి విచక్షణ కలిగి, విచారణ కలిగి, ఆ విచారణ ద్వారా మనల్ని ఉద్ధరించడం కోసం ప్రయత్నించేటువంటి ప్రతి ప్రయత్నము కూడా మన ప్రయాణమే. దేనికోసం ప్రయాణము? మనలో ఏదో ప్రజ్ఞ మనం కాకుండా మనకంటే ఉన్నతమైనది ఏదో మన చుట్టూ ఉందనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియజేయటం ద్వారా దానికి పెద్దవాళ్ళు భగవంతుడని, దైవం అని పేరు పెట్టి దాన్ని మనం పిలుచుకుంటూ ఉన్నటువంటి దాన్ని చేరుకోవాలనేటువంటి తపన. ఆ తపనని ఏమంటున్నాం మనం? సాధన అంటున్నాం. అంటే ఏంటి? మనలో మనకి తెలియకుండా పరిమితంగా ఉన్నటువంటి ఈశ్వరునికి మన చుట్టూ మనకి తెలియకుండా ఉన్నటువంటి అనంతమైనటువంటి ఈశ్వర చైతన్యాన్ని అనుసంధానం చేసేటువంటి ప్రయత్నం. మన మనసులో మనం ఏదైనా భావన చేస్తూ ఆ భావనతో మనం యొక్క నామాన్ని కూడా కలుపుతూ ఉంటే అది ఎక్కడ ఉన్నటువంటి స్వరూపమైనా, ఎంత దూరంలో ఉన్నటువంటి జీవి అయినా ఇంకొక జీవి తలుచుకుంటూ ఉంటే ఖచ్చితంగా నీ నుంచి స్పందన వాళ్ళకి చేరుతూ ఉంది. ఈశ్వర అనుగ్రహం కావాలంటే ఏమవ్వాలి? ఇందాక మనకి ఏదైనా ఫలితం కావాలంటే ఏం చేస్తున్నాం? పదార్థాన్ని నీదిగా నువ్వు దాన్ని తింటున్నావు. తిన్న తర్వాత ఏమవుతున్నావు? ఆ పదార్థమే నువ్వు అవుతున్నావు. సామాన్యంగా ఎంతో నిగూఢంగా ఉండేటువంటి సూక్ష్మం. ఇప్పుడు మనకి భగవంతుడు కావాలి, ఈశ్వర అనుగ్రహం కావాలి. మనకున్నటువంటి అవగాహన ద్వారా ఈశ్వరుడు ఒక చోట శబ్దం ద్వారానో భావన ద్వారానో దొరుకుతున్నాడు అనుకున్నాం. అవునా? ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న దాన్ని బట్టి మరి శబ్దం ద్వారానో భావం ద్వారానో భగవతత్వము మనం రూపాన్ని చూడకపోయినా నామం ద్వారాని ఈశ్వరుని స్మరణ ద్వారాని తెలుసుకుంటున్న తరువాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? పూర్తి ఫలితం భగవంతుని మనం పొందాలి అంటే భగవంతుణ్ణి నీలోకి ఆవాహన చేసుకుని నువ్వు భగవంతుణ్ణి నీలో నింపుకుని నువ్వే భగవంతుడు అవ్వాలి.
మనం ఏ ఆలోచన చేస్తున్నా, ఎటువంటి కర్మలు చేసి ఉన్నా, మనం మంచి ఉన్నా చెడు ఉన్నా దానితో సంబంధం లేకుండా సమస్త జీవుల్ని, అరే బాబు నీలో ఉన్నది నేనే, నీకు నాకు ఏ విధమైనటువంటి వ్యత్యాసము లేదు, నాలో ఉన్నటువంటి చైతన్యమే నీలో ఉండి దాని యొక్క స్ఫురణ నువ్వు లేకుండా ఉన్నావు, నీ చుట్టూ నీలోని ఉన్నది నేనే అని చెప్పి మన కోసం తపన పడుతూ ఈశ్వరుడు ఏం చేస్తున్నాడు, మనకి తనని తాను ఉద్ధృతంగా తనలో ఉన్నటువంటి చైతన్యాన్ని లోక కళ్యాణం కోసం ఉద్ధృతంగా ఉన్నప్పుడు ఏమంటాం మనం, ఉగ్రంగా ఉన్నాడు అంటున్నాం. అంటే ఏంటది, దాన్ని ఏమన్నాం మనం, ఉగ్రంగా ఉన్నప్పుడు నేను అనేటువంటి స్థితి వచ్చినప్పుడు దానికి శక్తి తోడైతే ఏమవుతుంది, రజోగుణం తోడైతే రకారం తోడవుతుంది. అందుకే ఆయన ఏమన్నాం, రుద్రుడు అన్నాం. అటువంటి ఉద్ర శివ చైతన్యం, సదాశివ చైతన్యం ఉద్రుడై ఉగ్రుడై రుద్రస్వరూపం ధరించి సమస్తం సృష్టిలో ఉన్నటువంటి తను కాకుండా వేరుగా ఉన్నాననేటువంటి మనకి తెలిసేటువంటి ఇంద్రియ జ్ఞానాన్ని తనతో, అంటే ఈశ్వర చైతన్యంతో మనలో ఉన్నటువంటి జీవ చైతన్యాన్ని అనుసంధానం చేసుకోవటానికి, మనం తాను ఎలా ఉంటాడో తెలియదు కాబట్టి సృష్టికము ఈ విధంగా చేస్తున్నాను, శివశక్తి స్వరూపంగా, సదాశివ స్వరూపం నుంచి శివశక్తి స్వరూపంగా చేస్తున్నాడు. ఏ విధంగా చేస్తున్నాడు, లింగాకారంలో ఉద్భవించాడు. ఉద్భవించి ఏం చెప్పాడు, శివరాత్రి రోజున ఎవరైతే భక్తి ఉండి కానీ భక్తి లేక కానీ ఉపవాసం ఉండి జాగరణ చేసి శివనామ స్మరణ చేస్తూ శివునన్నే తలుచుకుని ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క సమస్త పాపములు తీసివేస్తాను అని చెప్తున్నాడు. ఓం పూర్వాజ్గరుద్రాయ నమః. మహాదేవం మహాత్మానం మహాపాతకనాశనం మహాపాపహరం వందే మకరాయ నమో నమః. ఇందాకే ఉన్నాం నకారాయ నమో నమః అన్నాం, ఇప్పుడేమంటున్నాం మకారాయ నమో నమః అన్నాం. సర్వాయ నమః, సర్వలింగాయ నమః, పరమాయ నమః, పరమలింగాయ నమః. ఏతత్ప్రోమస్య సూర్యస్య సర్వలింగగం స్థాపయతి పాని మంత్రం పవిత్రం శివం శాంతం జగన్నాథం లోకానుగ్రహకారణం. అపైతు మృత్యురమృతం న ఆగైనైవ స్వతో వో అభయం సవర్చకవాం న సచీపతి. ఓం ఢం 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 నం. ఓం వాహనం వృషభో యస్య వాసుదీకంఠభూ. ఓం భూర్భువస్సువః. ఓం వాం ప్రాణానాం గ్రంథిరసి రుద్రో మా విశాంతకః. నమో రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యుర్మే పాహి. శివ సంకల్పమస్తు. సహస్రశీర్ష పురుష సహస్రంతి దేవాః అనేటువంటి పురుష సూక్తం శిరసే స్వాహ. అజుప్నం భూత పృథుర్వైరసాక్ష నిశాన. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ ఉత్తరానారాయణఘం శిఖాయై వషట్. అసుస్సిసానో వృషభో నయుగ్మో ఘనాగనః క్షోభనశ్చర్షణీనాం. సంక్రందనో నిమిష ఏకనీరస్సతగం సేనా అజయత్సాకమింద్రః. సంక్రందనేన నిమిషేన జిష్ణువాయుక్కారేణ దుశ్చన్యననేన దృష్టనా. తదింద్రేణ చేత తద్వధత్వం యుధో నరైష హస్తేన వృష్టా. సైషు హస్తైస్పరిశం ఘిభిర్వశీ సగ్గస్రష్టా సయుధ ఇంద్రో గణేన సగం సృష్టజిధో మస్సా బాహుస్వర్ధ్యోర్జ ధన్వా ప్రతిహితాబ్దిరస్సాం. శుచి కవి శుచి రోచత ఆహుత ఉదగ్నే శుచియస్తవ శుక్రాభాజంత ఊర ఈరతేతన జ్యోతిగిశ్చర్చయః. త్వమగ్నే రుద్రో అసురో మహోదివహత్వగం సద్ధో మారుతం వృక్ష ఈశిసేతుం వాతైరరుణై. వ్యాసి సంగయః త్వం భూషా విదతః పాశినత్మానా దేవా దేవేషు శ్రయధ్వం. ప్రథమాద్వితీయేషు శ్రయధ్వం, ద్వితీయాస్తృతీయేషు శ్రయధ్వం, తృతీయాశ్చతుర్దేషు శ్రయధ్వం, చతుర్థాః పంచమేషు శ్రయధ్వం, పంచమా షష్ఠేషు శ్రయధ్వం, షష్ఠా సప్తమేషు శ్రయధ్వం, సప్తమాష్టమేషు శ్రయధ్వం, అష్టమా నవమేషు శ్రయధ్వం, నవమా దశమేషు శ్రయధ్వం, దశమా ఏకాదశేషు శ్రయధ్వం, ఏకాదశ ద్వాదశేషు శ్రయధ్వం, ద్వాదశాస్త్రయోదశేషు శ్రయధ్వం, త్రయోదశ చతుర్దేషు శ్రయధ్వం, చతుర్దశ పంచదశేషు శ్రయధ్వం,
పంచదశ షోడశేషు శ్రేయధ్వం షోడశ సప్తదశేషు శ్రేయధ్వం సప్తదశ అష్టాదశేషు శ్రేయధ్వం అష్టాదశ ఏకాన్న విగంసేషు శ్రేయధ్వం ఏకాన్న విగంసా విగంసేషు శ్రేయధ్వం విగంసా ఏక విగంసేషు శ్రేయధ్వం ఏక విగంసా ద్వానిగంసేషు శ్రేయధ్వం ద్వానిగంసా శ్రేయో విగంసేషు శ్రేయధ్వం త్రయో విగంసా చతుర్విగంసేషు శ్రేయధ్వం చతుర్విగంసాః పంచవిగంసేషు శ్రేయధ్వం పంచవిగంసా షడ్విగంసేషు శ్రేయధ్వం షడ్విగంసా సప్తవిగంసేషు శ్రేయధ్వం సప్తవిగంసా అష్టావిగంసేషు శ్రేయధ్వం అష్టావిగంసా ఏకాన్నత్రిగంసేషు శ్రేయధ్వం ఏకాన్నత్రిగంసా త్రిగంసేషు శ్రేయధ్వం త్రిగంసా ఏకత్రిగంసేషు శ్రేయధ్వం ఏకత్రిగంసా ద్వాత్రిగంసేషు శ్రేయధ్వం ద్వాత్రిగంసాస్త్రయస్త్రిగంసేషు శ్రేయధ్వం కలవికరణాయ నమో బలవికరణాయ నమో బలాయ నమో బలప్రమథనాయ నమః సర్వభూతదమనాయ నమో మనోన్మనాయ నమః అఘోరేభ్యో దఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యः సర్వసర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్ర రూపేభ్యः తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్ ఈశానः సర్వవిద్యానాం ఈశ్వరः సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మణోధిపతిర్బ్రహ్మ శివో మే అస్తు సదాశివోం ఓం హిరణ్యగర్భస్య సువర్తదాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేకాసీత్ యప్రాణతో నిమిషతో మహిత్యైకైద్రాజా జగతో బభూవ య ఈశేయస్య ద్విపదः స్వదుస్పదः కస్మై దేవాయ విశావిదేమ శిరసా నమః. శిరస్సు వంచి ఈశ్వరుడు నమస్కారం చేయండి. మహీజ్యాహు పృథివీ చ నైమం యజ్ఞం మిమిక్షతాం విప్లుతాం నో భరీమభిః ఉపస్వాసయ పృథివీముతద్వాం పురుత్రాతే మనుతాం విష్టితం జగత్ తదుందువే సజారింద్రేణ దేవైర్ఘోరార్ధవీయో అపవేద్రశత్రుష్ణేయ శయ రజాశయ హరాశయ ధనుర్వరిష్టా ఇమం యమప్రస్తురమాహిసి కర్ణాభ్యాం నమః ఇతి సాష్టాంగం ప్రణమ్య. ఓం నమః శివాయ 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 ఈ సంవత్సరం మహాశివరాత్రి శని త్రయోదశి కలిసి వచ్చినటువంటి మహాశుభ గడియలు కాబట్టి, అలాగే అమావాస్య ఆదివారం ఈ చతుర్దశి ఆదివారం మధ్యాహ్నం దాకా ఉంది. అలాగే తర్వాత రోజు సోమవారం మధ్యాహ్నం వరకు అమావాస్య ఉంది. సోమవారం మధ్యాహ్నం అమావాస్య యొక్క విశిష్టత ఏమిటంటే, మనకి సౌత్ కన్నా కూడా నార్త్లో ఎక్కువగా దాన్ని సోమావతి అమావాస్య అని విశేషంగా ఆచరిస్తారు. ఇది ప్రధానంగా దేనికి ఆచరిస్తారంటే, ఏలినాటి శని, అష్టమ శని, అలాగే శని మహర్దశ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ శని పీడ నుంచి శని కృపను పొంది శని పీడ నుంచి తప్పుకుంటాం కోసం సోమావతి అమావాస్య రోజున దొరికితే గనక నల్ల ఉమ్మెత్త పువ్వులు, జిల్లేడు పువ్వులు, ఎవరికైనా అవకాశం ఉంటే పసుపులో కూడా నల్ల పసుపును ఉంటుంది. అవేమీ లేకపోయినా పంచామృతాల ద్రవ్యాలతోటి ఈశ్వరుణ్ణి అభిషేకించుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆ శనిపీడ అనేటువంటిది నివారణ అవుతుంది.
नमोऽस्तु गिरिसन्ताय तेषु हस्ताय ते नमः प्रथमाय च देवानां विषजे भवरोगिणां ताम्रायारुणवर्णाय भद्रवर्णाय ते नमः सुमङ्गलाय रुद्राय सर्वदिव्यापिने नमो नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय ते नमः सहस्रबाहवे तुभ्यं नमो मीडुष्टमाय ते कपद्धिने नमस्तुभ्यं कालरूपाय ते नमो नमः नमोऽस्तु केशविषुदेहेति तस्मान्नकृते ఓం నమః శివాయ 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 हिरण्यपानये तुभ्यं हिरण्यपतये नमः नमस्ते वृक्षरूपाय हरिकेशाय ते नमः पशूनां पतये तुभ्यं मार्गाणां पतये नमः दिव्याधिने बभ्रुषाय चान्नानां पतये नमः पुत्राणां पतये तुभ्यं हरिकेशाय ते नमः नमो भवस्य हेते ते जगतां पतये नमः रुद्राय च तथानिने क्षेत्राणां पतये नमः नमस्ते रुद्राय वनानां पतये च पतये तेषु मध्योदन् विघ्नैव च अतन्वामेभ्यश्च प्रतन्वारेभ्यश्चेभ्यो सत्विभ्यश्च रुद्रेभ्यो नमो नमः अव्याधिनेभ्यो रुद्रेभ्यो विघ्नैव च गुणाभ्यस्तु देभ्यो रुद्रेभ्यो नमो नमः रुद्रेभ्यश्च वादेभ्यश्च नमो गणेभ्यो रुद्रेभ्यो गणेभ्यश्च नमः विरूपेभ्यो नमो विश्वरूपेभ्यो रूपेभ्यश्च नमो नमः महद्याक्षुल्लदेभ्यश्च हरिभ्यो नमो नमः हरदेभ्यो हरिभ्यश्च हरदेभ्यश्च नमो नमः नमस्तेनास्वरूपेभ्यः सेनानिभ्यश्च नमो नमः सद्भुभ्यः सङ्गृहीतृभ्यस्तक्षभ्यो नमो नमः नमो मोहनकारेभ्यः प्राणेभ्यश्च नमो नमः कर्मारेभ्यः पुण्यश्रेभ्यो विशाखेभ्यश्च नमो नमः इति कृद्भ्यो धर्मभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः हरिभ्यश्च तदा सभ्यस्वपतिभ्यश्च नमो नमः नमो भवाय रुद्राय नमः सर्वाय ते नमः नमस्तुभ्यं वसुपते नीलग्रीवाय ते नमः नमस्ते श्रुतिचन्द्राय नमस्ते सुखपद्धिने नमस्ते विष्टकेशाय सहस्राक्षाय ते नमः ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ जगदन्तं नमस्तुभ्यं गिरीशाय ते नमः नमस्ते श्रीविष्टाय नमो वीरुत्तमाय ते धर्माय ते ईश्वरी भावनाय ते नमः वैद्येये सद्गुरोते वृद्धाय नमः समृद्धनेताग्रयाय प्रथमाय ते नमः आसने च नमस्तुभ्यं जराय ते नमः शीघ्राय च शीघ्राय पूर्ण्याय च नमो नमः अनसंज्ञाय च नमः स्वातस्याय ते नमः नमो गीत्याय ज्येष्ठाय कनिष्ठाय नमो नमः पूर्वजाय नमस्ते प्रजाय च मध्यमाय प्रगम्भाय जगन्याय नमो नमः बुद्धिज्ञाय च सोऽध्याय सत्सर्याय ते नमः याम्याय च नमस्तुभ्यं श्रीन्याय च नमो नमः ओङ्कारण्याय च कन्याय नमः श्लोकाय ते नमः ఓం నమః శివాయ ईशङ्गिन्ये सुधिनुते समस्ते क्षिपमेशने नमः नमस्काय गणे स्वायुराय तुभ्यं नमो नमः सुदर्शने च नृत्याय पद्याय च नमो नमः नमः कात्याय नेत्याय नमस्तोध्याय ते नमः
च नाचाय वैकुण्ठाय नमो नमः अवत्याय च गोप्याय वर्षाय च नमो नमः अवर्षाय च मेषाय विकृत्याय नमो नमः एकयाय नमः सुभ्यमानस्तस्याय च मातप्याय च वाच्याय च नमस्ते सुरेश्मरेश्मरेश्मरेश्मयाय च नमः वास्तव्याय नमस्तभ्यं वासुदाय च नमः नमस्कोमाय मित्राय नमस्तामसाम्राय ते नमः नमो रुणाय चन्द्राय पशूनां पतये नमः नमो उग्राय भीमाय नमश्चाग्रेवाधाय च दूरे पदाय हन्ते च नमस्तुभ्यं हनीयसे वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय ते नमः मयोभुवे संवरे विपञ्चराय ते नमः नयस्कराय च नमो नमः शिवकराय च नमः शिवाय दीर्घाय भूयाय च नमो नमः अवार्याय च भाग्याय नमः प्रकरणाय च उत्कारणाय कार्याय लाज्याय च नमो नमः नमः शस्त्राय वेण्याय शिखस्याय नमो नमः नमः प्रवाह्याय दुःखनिर्ण्याय च ते नमः ीलाय प्रपत्याय क्षयनाय नमोऽस्तुते नमः कपोष्ठाय च नमः पुष्यङ्गुभ्याय च नमोऽस्तुते नमः तुल्याय देशाय नमः काक्षाय ते नमः हृदयाय च ते नमः विद्वेष्टाय नमः तुभ्यं पांसन्याय च ते नमः पांसन्याय च ते नमः नाय नमो हरित्याय नमो नमः पुलप्याय च लोप्याय चोर्वाय च नमो नमः 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 सूर्याय पद्याय पद्मसस्याय वै नमः विघटे च ते नमः किरते तुभ्यं नमः किरते च ते किरतेभ्यो देवतानां हृदयेभ्यश्च नमः इन्द्रदेवेभ्यश्च अनिमावत्येभ्य एव च द्रापेन्दनस्वदेव च दरिद्रं देव लोहितः या ते रुद्रस्तिवा तनुस्तिवा विस्वाह भेषजे शिवा रुद्रस्य भेषजेतयो नो देवी इमां रुद्राय तनुसेजता भण्डयुताय दक्षयस्वीराय रुद्राय मतिं विश्वं पुत्रं गावे त्वमातुरं पुरणो रुद्रभगवान् क्षयवीराय ते महान्तमर्थकं मानभुक्तन्तमुपचोक्षितं मानो वदिष्यति कर्माकरं तनवो प्रियाः मानस्तोके च तनये गोष्ठश्वेषचरीरिषः अनिष्पन्तो वयं रुद्रधर्मस्ते नमसा स्तुतिम् दूरे गच्छति घोरं शरीरं भुषघ्नते रक्षणो शिवया तन्वादिबर्हाः कर्मयज्ञनः सुहि सुतं गर्तसदं युवानं भीमरूपिणम् सूयमानस्तदा रुद्रो दरिद्रे मृडया सुनः पदीयसेनाः सर्वत्र वैरिणं निवसैर्भां सन्तु मे अघायो धर्मगिर्येः रुद्रस्य विनिवर्ततां नीड्वस्तोतायं